کے عظیم قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ آج یہ دعا سن رہے ہیں تو یقیناً آج کوئی انسان آپ کو یہاں پر لے کر نہیں آیا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو اپنے حضور لے کر آیا ہے تاکہ وہ آپ کے ہر دکھ کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کی تکلیف کو دیکھے اور آپ کو آج تمام تر بندھنوں سے آزاد کرے۔ آج ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے کہ اے مالک خداوند، آج ہماری دعاؤں کو سن اور ہمیں جواب دے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ آج اپنے بوجھ کو لے آئیے اپنے ساتھ اور خداوند کے حضور آئیے اور اس سے کہیے کہ ہمارے بوجھ کو لے لے، ہمیں وہ جوا دے جو ہلکا اور ملائم ہے۔ آئیے آج ہم اس سے دعا کریں۔ آسمان و زمین کے خالق مالک خداوند، مہربان پاک خداوند، آپ جو قدوس، رحیم، کریم، شافی، الہی، مہیب ہیں، ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے ہیں۔ اے خداوند، دیکھیے ہم آپ کے حضور آئے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا اور کبھی پریشان نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مانگ تو میں تجھے عطا کروں گا، اپنا منہ کھول تو میں تیرا منہ بھر دوں گا۔ زندگی میں جب ہم خداوند خدا سے مانگتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی برکتوں کو ہماری زندگیوں میں جاری اور ساری کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگ تو میں تجھے عطا کروں گا۔ دیکھیے آج ہم خداوند خدا کے حضور آئے ہیں اور ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ کلام الہی میں لکھا ہے کہ جب تم ایمان کے ساتھ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ آج ہم خداوند کے حضور آ کر اس سے مانگتے ہیں۔ خداوند دیکھیے ہمارے ایمان کو، دیکھیے خداوند ہمیں دکھوں سے، ہمیں تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ابلیس کے تمام تر بندھنوں سے آزاد کیجیے۔ خداوند ہمیں رہائی عطا کیجیے، ہمیں اپنی قدرت سے، اپنی برکت سے، اپنی انوائنٹنگ سے اور اپنی پریزنس سے بھر دیجیے خداوند خدا، کیونکہ ہمارا ایمان زندہ خداوند خدا پر ہے۔ ہم کسی معبود کے آگے نہیں جھکتے، ہم کسی معبود کے آگے جھک کر اس کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا سر جب جھکتا ہے زندہ خداوند خدا کے حضور جھکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سجدے اس کو روا ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے۔ اس کا قہر پل بھر کا اور اس کا رحم عمر بھر کا ہے۔ اے خداوند خدا، دیکھیے آپ کے نام سے معجزات ہوتے ہیں، آپ کے نام سے لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، بہرے سنتے، اندھے دیکھتے، بیمار شفا پا جاتے ہیں۔ تو دیکھیے خداوند خدا، ہم ایمان کے ساتھ آئے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو، اپنی مناجاتوں کو، ریکویسٹوں کو آپ کے حضور رکھتے ہیں۔ ہمارے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ، ہمارے دل کی فریاد، التجا اے خداوند رد نہ کی جائے، بلکہ یہ آسمان کی لہروں کو چیرتی ہوئی جائے اور خداوند خدا تیرے حضور پہنچے اور بخور کی امانت پہنچے اے خداوند خدا، اور ہمیں جواب دے خداوند، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بڑھا نہ سکے، اور اس کا کان باری نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن نہ سکے اور قبول نہ کر سکے۔ وہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی پریشان نہیں کرتا اور کبھی رد نہیں کرتا۔ تو ہم اس کے حضور آ کر اس سے مانگتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب خداوند خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور وہ ہمیں جواب دے گا۔ دیکھیے خداوند خدا، ہم انسان ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، لیکن جب خداوند خدا کے حضور آتے ہیں ہم اس سے برکت کو اور بخشش کو پاتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تیری بلیسنگ کو مانگتے ہیں، تیری حضوری کو مانگتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی نگاہ کرم کر، اپنا فضل کر، اپنا ترس کر، اپنا ہاتھ بڑھا کر پیچھے مت کر خداوند خدا۔ آج خداوند جتنے بھی لوگ بیمار ہیں،
दुखों में है, तकलीफ़ों में है, परेशानियों में है, ऐ खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को बहाल कर, क्योंकि आपके नाम से मौजज़ात होते हैं खुदावंद, आपके नाम से लंगड़े चलते हैं खुदावंद, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते और बीमार शिफा पा जाते हैं खुदावंद खुदा, सूखी हड्डियों में जान आ जाती है खुदावंद खुदा। देखिए हम आपके हुजूर आकर मांगते हैं खुदावंद, हमारी ज़िंदगियों में से खुदावंद तमाम तर बीमारियों को दूर कर दीजिए, हर तरह की खुदावंद एंजाइटी को, स्ट्रेस को, ऐ खुदावंद तमाम तरह के डिप्रेशन को दूर कीजिए खुदावंद खुदा, हर तरह की बीमारियों को दूर कीजिए और खुदावंद इब्लीस के तमाम तर बंधनों को, जुओं को तोड़ दीजिए खुदावंद। इब्लीस शर्मिंदा हो ऐ खुदावंद, क्योंकि हम तेरे पैरोकार हैं ऐ खुदावंद, क्योंकि हम तुझसे मांगते हैं, हम जिंदा खुदावंद खुदा पर ईमान रखते हैं ऐ खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं कि तुझसे बड़ा कोई और नहीं है ऐ खुदावंद। तू ही रब्बुल अफ़वाज है, अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदार इंतहा है, आलिफ और ताव है। हम तेरे हुजूर आकर मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से हमें मिलता है खुदावंद। जब जब ईमान के साथ मांगा है आपसे पाया है कि मेरा मालिक खुदावंद खुदा अता करने में कादिर मुतलिक है, वो कुव्वत से बड़ा है, वो जोरावर है, वही सब कुछ करने में कादिर है। हम उसके हुजूर आकर उससे मांगते हैं और उससे पाते हैं, उसकी अनॉइंटिंग को, उसकी प्रेजेंस को मांगते हैं अपनी जिंदगियों में खुदावंद खुदा। हमारी जिंदगियों को अपने पाक कलाम से भर दीजिए खुदावंद, तेरा कलाम जो हमारे लिए राह, हक और जिंदगी है, और वो कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, वो कलाम जो ताया हुआ है, वो कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है, वो कलाम हमारी जिंदगियों में आ जाए, और वो कलाम जो हथौड़े की मानत काम करता है, वो कलाम हमारी जिंदगियों में आए और हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे और हमें तमाम तर बीमारियों से आज़ाद करे। हमें वो कलाम से भर दीजिए ताकि उस कलाम को पाकर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके, हम उस कलाम की बताई हुई राहों पर चल सके ऐ खुदावंद, क्योंकि आपने फरमाया कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह से निकली बातें हरगिज नहीं टलेंगी, और आपके मुंह से निकली हुई बातें वो कलाम है, वो कलाम हमारी जिंदगियों में आए ताकि हम पाक हो जाएं, हम शिफाफ हो जाएं ऐ खुदावंद, हम इस काबिल हो सके कि हम आसमान के बादशाह में दाखिल होने वाले बन सके ऐ खुदावंद। हमें तालीम दे, हमें गाइड कर, हमें ऐ खुदावंद खुदा राह हक पर चला और हमें बता कि हम तेरे बताए हुए रस्तों पर चल सके ऐ खुदावंद। हमारे लिए अपनी राहों को हमवार कीजिए खुदावंद। देखिए हमारी मदद यहोवा यरी के नाम से है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी जुर्रत नहीं है, किसी के पास इतना अख्तियार नहीं है कि यहोवा यरी का मुकाबला कर सके। इसलिए हम जिंदा खुदावंद को पुकारने वाले हैं। जो कोई उसको ललकारता है वो अपनी मौत को पुकारता है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि जिंदा खुदावंद खुदा का मुकाबला कर सके। इसलिए कादिर मुतलिक खुदावंद खुदा, हम पर रहम कर, करम कर, फजल कर, तरस कर, अपना हाथ बढ़ा, दाना शदा सकमी हाथ बढ़ा और अपनी बरकतों से माला माल कीजिएगा ऐ खुदावंद। अपनी कुदरत से भर दीजिएगा, क्योंकि आप ही कदूसियत में मुबारक हैं और अलूहियत से बड़े खुदावंद खुदा है। आप ही अजीम है, अजमत वाले हैं, कुदरत वाले हैं, जोरावर हैं। आप हमारी निजात है, हमारी चट्टान है, हमारा ऊंचा बुर्ज है और हमारी छुपने की जगह है। आप ही हमारा शाम आना है। मैं खुदावंद आपकी बेटी, मैं खुदावंद आपके हुजूर आकर मिन्नत करती हूँ, तमाम तर जानों को आपके सपुर्द करती हूँ खुदावंद खुदा। जितने भी तेरे हुजूर झुके खुदावंद ईमान के साथ आए हैं ऐ खुदावंद, जो भी किसी की रिक्वेस्ट है उसको सुनिए और कबूल कीजिए खुदावंद, और उन्हें जवाब दीजिए खुदावंद खुदा। मौजज़ात उनकी जिंदगियों में हो ताकि वो खुदावंद आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। वो जिंदा खुदावंद खुदा के नाम की गवाही दे, वो कहें कि हमारे खुदावंद खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े काम किए हैं, उसने हमें संभाला है, उसने हमें उठा खड़ा किया है, उसने हमें सरबलंदी अता की है, उसने हमें सरफराजी अता की है, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा अता किया है, क्योंकि मेरा बाप फातेह है। उसने मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई, इब्लीस के तमाम तरकुफ्तों पर फतह पाई। हम भी फातेह हैं, उसके बेटे और बेटे होने की हैसियत से हम फातेह हैं ऐ खुदावंद। फातेह की हैसियत से तमाम तर तासीरों को, बीमारियों को, तकलीफों को, तंगियों को, परेशानियों को यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर जाने का हुक्म देती हूँ। वो नाम जो सब नामों से अफजल है, जिस नाम से हमें रहाई मिलती है, नजात मिलती है, बरकत मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, रुका मसा रुका सोर मिलता है, उसी नाम के वसीला से आज हम सबकी जिंदगी में मौजज़ात हों, ताकि हम आपके नाम की वडियाई करने वाले बन सके, हम आपके नाम की तमजीद करने वाले बन सके। मेरा रब खुदावंद खुदा हमारा शाफी है, वो शिफा का मंबा है,
شفا اس سے نکلتی ہے۔ اے خداوند ہر ایک کو چھو اور بلیس کر اور اپنی برکتوں سے بھرنا اور ہر زندگی اپنے ایمان کے موافق پھل لائے خداوند، چھو اور پاک کر بلیس کر۔ میری دعا خداوند تیرے حضور بخور کی مانت قبول ہو۔ دعا کو سنیے اور قبول کیجیے خداوند، مانگتے ہوئے یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔